सिंधु विश्वविद्यालय रे पढ़ुला बेले मो ना पाखे अन्य किसी लेखु नी केवल सौंदररंजन बोली लिखुली सेठिकार पिला माने मो विषय आलोचना करुथांती ये कहाँ से आया है, इसका कुछ टाइटल वाइटल नहीं है, ये ब्राह्मण है या दलित है या ये कहाँ से आया है। मुझे तो बड़े कहीं कहीं पचारती सौम्य जी आप कहाँ से आए हो, मुझे कहे मैं उड़ीसा से आया हूँ। दुखर सहित कहवा पड़ुची से चंडाल माने बुझीपारती ना ए प्रदेशटी किए, ए प्रदेशटी कौटी अच्छी। मुझे चेष्टा करी बुझेवा को चेष्टा करे कि बंगाल तो जानते हो, बंगाल को कौन नहीं जानता। बंगाल के नीचे जो प्रदेश आता है उसी को उड़ीसा कहते हैं। तथापि से ताको बुझी पारे नहीं, भूगोल रे दुर्बल थिबा दृष्टि या बुझा ता पक्षरे संभव हो न था। किंतु जितेबाला मुझे कहे कि आप उड़ीसा को तो नहीं जानते हो, जगन्नाथपुरी में गए हो क्या, वो जगन्नाथ धाम से आप आए हो, वही बात बताओ ना। तुम जगन्नाथ धाम से आए हो और उड़ीसा 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 चला रखते हो। याठारू अस्मितार बड़ परिचय आउ कौन हो पारे। मु ओडिया बोली आज जदि मत कई बाहर जाने जगन्नाथ को नहीं जी जाने नवीन बाबू, मोहन बाबू, बिजू बाबू आउ बाबू मान नहीं ताठारू कम जाने। कहबार तात्पर्य यही जो अहंकार को परिहार न कले आमर व्यक्तित्व नष्ट हो। तृतीय न निरोग निराडंबर निरहंकार, तृतीय नटी नलिनी बाबू कहले बोली मु प्रभावित होई एभली अवतारणा करने को बाध्य है। निडर निडर डरो मत, जो डर गया वो मर गया। आम केवल फिल्म डायलॉग रे कहले हम ना, प्रतिदिन आम भितर डर को तैयारी करा जाउची। भय एवं लोभ मनुष्य को नष्ट करने यथेष्ट। यदि लोभग्रस्त हम अहंकारी होगापी चेष्टा कर आडंबर शून्य जीवन यापन करने उद्यम करना। जदि भयग्रस्त हम भयभीत हम ताहले मध्य मनुष्य संकुचित होगा लगे। आडंबर मनुष्य को विस्तार आड़ को जाऊला बेले भय ताको संकुचित करे, उभय आम क्षतिकारक। किंतु निडर हेब किपरि, निडर हम ये जे प्रश्न पचारिबार अधिकार रखी। निडर एकमात्र से प्रश्न कथा भी कहते बोली एक कथा कहूँ। निडर एकमात्र चाबिकाठी है जे जी एभली गोटे सांग कर जहाँ सांगे रहिले ताको डरबार आवश्यकता ही पड़ब ना। किए से सांग क्या सहित संगात बसिले आम निडर हो पारिबा, तार गोटे छोटिया उत्तर है सत सहित संगात बस। सत सहित संगात जी बसब ताकू कहीं डरई पारे ना। सत जान किपरि, समस्ते तो कहते मु सत कहूँ। छात्र जीवन रू आम पढ़ीचु सत कहवा क्या डरबी, सत कही पछे मले मरबी। सत केमिति जानिबा, सत जानिबा को हेले आज आमको महात्मा गांधी तो कहते सत्याग्रही होगापाई, किंतु सत जानिबा को हेले असल कौशल है प्रश्न पचारि शिख। प्रश्न पचारे ही सतर निकटवर्ती हो पार। आज ये दुनिया रे जहाँ किसी तुम्हें उपभोग करुच छोटिया छोटिया प्रश्न पचारि तार उत्तर खोजी तुम्हें ये दुनिया को तैयारी कर। आज जो मोबाइल की धरी आज निजर परिभाषा तैयारी कर मोबाइल टी कई जन प्रश्न पचारि विज्ञान और कारीगरी कौशली रुगरे काच ग्लास भितर आंगुली गोड़े देले पतला आंगुली मोटा गोदरा आंगुली भली देखा जाए। कहीं ए प्रश्नर उत्तर खोजिले आलोकर धर्म विषय रे जानिबो। ट्रेन में जाऊला बेले हठात ट्रेन टी ब्रेक मारिदेले ट्रेन टी सीना अटकी जाए, किंतु मो आग को झुंकी पड़े। कहीं ए प्रश्न पचारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जना पड़ो। से प्रश्न पचारे उत्तर आसब, उत्तर आसिले
ସତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ସତ ସହିତ ରହିଲେ ନିଡର ହେଇପାରିବ। ଶେଷ ନଅଟି ହେଲା ନିଶାମୁକ୍ତ ପରିବେଶ। ଆମ ପରିବେଶକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ କହି ମନ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନିଜ ମନକୁ ଏଭଳି ବଳିୟାନ କର, ଧନବଳ ବାହୁବଳ ମନୋବଳ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅଧିକାର ଦେବା ବେଳକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୋ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେବି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଟିକେ ତଳେଇ ଦେଖିଲେ, ଭୂଇଁ ତଳେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ 90% ଭାରତର କ୍ରୋମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ମାଟି ତଳେ କୋଇଲା ଅଛି, ଏବେ ବି ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ସରିଲାଣି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଲୁହାପଥର ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଯେ ଜିନ୍ଦଲ, ଆଦାନୀ, ମାଦାନୀ ଆଉ ଖାଦାନୀ ମାନେ ଆସି ଆମ ଉପରେ ବିଧେୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭୂଇଁ ତଳେ ଯେତିକି ସମ୍ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ଭବତଃ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭୂଇଁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଲେଖିଲେ, ଭୂଇଁ ଉପରେ ଅନେକ ସମ୍ପଦ ଥିଲା, ଆଜି ଆମକୁ ହୁଏତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଟିକେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମ ଶାଳ ଗଛ, ଆମ ଶାଳ ମଞ୍ଜି, ଆମ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଏ ନେବ ଠିକା? ସେ ଆମର ଶାସକ ହେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଠିକାଦାର ମାନେ ଆମ ଶାସକ ଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଠିକାଦାର ମାନେ ଆମ ଶାସକ ଥିଲେ। ଶାଳମଞ୍ଜି ଜାତୀୟକରଣ ହେବ କି ନ ହେବ ତାହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି କମି କମି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ଆମ ବେଳାଭୂମିଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ଭୂଇଁ ତଳେ ଯେତିକି ଦେଲେ, ଭୂଇଁ ଉପରେ ସେତିକି ଦେଲେ। ଭୂଇଁ କରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 480 କିଲୋମିଟରର ବେଳାଭୂମି। କହନ୍ତୁ ତ ସାରା ଭାରତର କେଉଁ ଭୂଗୋଳରେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏଭଳି ବେଳାଭୂମି ଅଛି? ସବୁଠୁ ଧନୀ ପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାର ବେଳାଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ମାପନ୍ତୁ, ବଙ୍କେଇକି ମାପନ୍ତୁ। ଗୁଜରାଟର ବେଳାଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଳାଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ତାମିଲନାଡୁର ବେଳାଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ବଙ୍ଗଳାର ସିନା କହୁଛନ୍ତି ବେଳାଭୂମି ଅଛି ବୋଲି, ସେ ବେଳାଭୂମି ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ କୋଣଟିଏ। କେରଳର ବେଳାଭୂମି କେତେ? ଓଡ଼ିଶାର 480 କିଲୋମିଟରର ବେଳାଭୂମି। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ବନଜ ସମ୍ପଦ, ଏତେ ସମ୍ପଦ ଥାଉ ଥାଉ ଧନୀ ହେଇ ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଗରିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କୌଶଳ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନେତାମାନେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେହି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯିବ ବା ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାଟାକୁ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ଆସିଲା ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଧନୀ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଗରିବ ହୋଇ ରହିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜକୁ ନୂଆ ପରିଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଜି ଜେନ୍ ବୋଲି। ଜି ଜେନ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗର ମଣିଷ। ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସୂଚନା ବିପ୍ଳବ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ କର୍ମ ଦୁନିଆକୁ ମୁଠିରେ ଭଳି ରଖିପାରିଛେ। ଏତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗର ଜେନ୍ ଜି ମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ନିଜକୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟି ଛୋଟିଆ ଜାତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବା
ନିଜର ଭୂଗୋଳ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଯେତେ ଗରିବ ହେଇଥିଲେ ବି, ଆମେ ଯେତେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ବି, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସାରା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦଟି ଅଛି ଆଜି ଭାରତର ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତ ଜଳୁଛି, ମଣିପୁର ଜଳୁଛି, ଘଣ୍ଟା କଥା କଥାକେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲୁଛି, କଥା କଥାକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ଆଜି କିଏ ଜେଲରେ ରହିବ ଆଉ କିଏ ବାହାରେ ରହିବ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସତ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଅବକାଶ ଆଉ ନାହିଁ। ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଳପୋଷା ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଜି ବିକ୍ରି ପାର୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଲୋକ ହିସାବରେ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଆଦୌ ସଂକୋଚ କରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗାଏ, ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗାଏ, ତାକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ କେହି ପଚାରୁନାହା ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ବୋଲି। ଦାସିଆ ବାଉରୀର ଗଳ୍ପ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ କେହି ପଚାରୁନା କାହିଁକି ଏ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଭାଷଣ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭୁଜାଖିଆ ପୀର। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କାଇପଦରକୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଠି କିପରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ଏକାଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ କଟକ। ଛୋଟିଆ ଦଙ୍ଗାଟିଏ ହେଲେ ତାକୁ ଅଚିରଞ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି କଦମ ରସୁଲରେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମକୁ ନେଇ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାଟରେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଜାତିକୁ ନେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଏପରି କନ୍ଦଳ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନା। ଏଠି ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଜାତି ଗଣନା ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲୁ ତାକୁ ନେଇ କାହିଁ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ ହେବା। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ କାହିଁକି ସାରା ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଶା ଦେଇ ନପାରିବା। ଆସ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା। ଏକାଠି ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏକ ଏଭଳି ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହିବେ जगन्नाथ धाम में जैसे रहते हैं वैसे रह पाओगे तो उत्तर प्रदेश को उड़ीसा बना दो, तब हम आपको हिंदू हृदय सम्राट कहेंगे, तभी आप सम्राट होने का लायक हो पाओगे। এইভাবে গোটিଏ কথা କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ এই ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ନିବେଦନ କରି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକ ନେଇଥିବାରୁ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।